Hello, good morning to one and all. Last class we are discussing the very important topic of Vijayanagara. In our Indian history and South Indian history, Vijayanagara dynasty is one of the most important history because the Krishna Devaraya is the famous ruler in South Indian dynasty, and it was Hampi is the capital city of Vijayanagara dynasty. Vara is the royal emblem of Vijayanagara dynasty, and Harihara and Bukkaraya was the founder of Vijayanagara dynasty, the bank of river Tungabhadra. About Krishna Devaraya, 1509 to 1529 is a military achievement, Kalinga expedition and Battle of Raichur. Now, let us discuss the map. I have located how Vijayanagara dynasty will spread out throughout South India. Throughout South India. South India. See, this is the map. This is the map to located in South India. So this is the yellow part will spreading the South India. Rajamandri, Talikot, Vijayanagara, Hampi, Tadapatri, Lepeksha, Tirupati, Mangalore, Sringeri, up to Kanyakumari. To extend is capital city Vijayanagara dynasty and Bahmani kingdom. Vijayanagara dynasty, Hampi, Tadapatri, Lepakshi, Tirupati, Kanyakumari, Sringeri, Mangaluru, and also Ceylon. Ceylon. In Bahmani kingdom, in red part Bahmani kingdom, Bijapur, Bidar and Gulbarga. Bijapur, Bidar and Gulbarga. So it means Krishna Devaraya was a fought against all the rulers and many kings to occupy the territories of South India like Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh, sorry, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Goa, Sikkim and also Goa, Kerala. So these are all southern part of India. So Vijayanagara dynasty also the founded in Karnataka, but also they have been fought against all over the South Indian states. Now let us discuss the continue of Krishna Devaraya achievement. Next, the peace of Ceylon. The peace of Ceylon. The peace of Ceylon. The peace of Ceylon have been started see, there was a political instability of Iceland of Ceylon. Ceylon means nothing but a Sri Lanka. The old name of Ceylon is Sri Lanka is Ceylon. There was a revolt against Vijay Babu. Krishnadevara invented the political affairs and peace of establishment of Bahunayak Bo. The son of Vijay Bahu was brought the power. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೋನ್ನ ಶಾಂತಿ, ಸಿಲೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಂದಾಗ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಸಿಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜನಾದ ವಿಜಯ ಬಾಹುನ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯಗಳು ತಲೆದೋರಿದ್ದವು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ವಿಜಯ ಬಾವಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದನು. ಭವ್ಯ ಭವನಾಯ ಕಾಯ ಬಾವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜಯ ಬಾಹುನ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ವಹಿಸಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ಕೊನೆ ಮಾಡಿದರು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಾಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. Is the only son of Tirumala was died under the mysteries of circumstance in 1524. The king who was aggrieved is incident died in 1529. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1524ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರ ತಿರುಮಲನನ್ನು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದೆಯಲ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡನು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಮಗ ಅವನು ಯಾರೋ ತಿರುಮಲ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಎನಿಮಿಗಳು ಅವನ ಒಂದು ಸೈನಿಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ ಆ ಹಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಚೌಳ ಅಥವಾ ಹಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮನನೊಂದು ರಾಜನು 1529ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ. himself is a poet of ಅಮುಕ್ತ ಮಾಲ್ಯಾಯದ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಅಂಡ್ ಉಷಾ ಪರಾಯಣಂ ಆ ಒಂದು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ 8 poets is called a first to the court of sun. Soon the abolished marriage taxes is devoted of Lord Venkateshwara of Tirupati. In memory of this mother Nagala Devi, he built a new city called as Nagalapura Hospate. He has honored the great scholar of Vaisishta Tirtha. The placing the throne of built is Purandara Mantapa at Ampi. He honored alliance of Pidani to placing him to the royal elephant. Krishnadevara was built many tanks, canals, both drinking water and irrigation purpose. The tanks was built of began the use of farmers even today. The huge tank was constructed the people of Hampi and drinking the water to supply to the canals. There was a king himself of artists and inspired others. For injustice of Krishna, Sanskrit drama called as Jambavati Kalyanam. During the Chaitra festival of Lord Virupaksha, the show appreciated the people who had many titles like Kannada Rajara Ramana, Kavi Pangava, Karnatakadam Ruja, ಯುವರಾಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚಾರ್ಯ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಅವನ ಮಗನ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಸಾಯಕನ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಜಯನಗರದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಆಗಿದ್ದನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇ ವಾಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೂಲರ್. ಇವನು ಸ್ವತಃ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಸ್ವತಃ ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕೇಮ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಪೋಯೆಟ್. ಅಮಿಕ್ತಮಲದ, ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಉಷಾ ಪಾರಾಯಣ ಎಂಬ 3 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಅಂದ್ರೆ ಅಮುಕ್ತಿ ಮಾಲ್ಯದ, ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಉಷಾ ಪಾರಾಯಣ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ರೈಟ್ 3 ಪೋಯೆಟ್ಸ್. ಇವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜರು ಎಂಬ 8 ಕವಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ 8 poets ಇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಇದ್ದರು. ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಕವನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದನು. ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾಹ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಂದ್ರೇನು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಬಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ. ಇವನು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇನ್ ತಿರುಪತಿ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ನಾಗಲಾ ದೇವಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಎಂಬ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಗರವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಇಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾಗಲಾಪುರ ನಿಯರ್ ಹೊಸಪೇಟ್. ವಾಸುತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದನು. ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಪುರಂದರ ಮಂಟಪ ಇನ್ ಹಂಪಿ. ಕವಿ ಆಲ್ಯಾಸನ ಒಂದು ಪದ್ಯದಿಂದ ಪುಟದ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಗೌರವಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ರೈತರ ಬಳಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅನೇಕ ಮೂಲಕ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಸ್ವತಃ ಇವನು ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚೈತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬರೆದ ನಾಟಕ ಜಾಂಬವಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದನು. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಥ್ರೂ ದಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ಯಾನೆಲ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ the Vijayanagara dynasty, and also the Hampi is the capital city of Vijayanagara dynasty also
ಟು ಗಿವ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರಂತ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಅಗಾಧವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಚೈತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇವರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಾಜರಮಣ, ಕವಿ ಪುಂಗವ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೋಜ, ಯುವರಾಜ, ಯೌವನ ರಾಜ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಚಾರಿ ಮುಂತಾದ ಬಿರುದುಗಳು ಬಂದು. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜರಮಣ, ಕವಿ ಪುಂಗವ, ಕರ್ನಾಟಕ ದೊದ್ರ ಭೋಜ, ಈ ರೀತಿ ಮುಂತಾದ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಾಳಿಕೋಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ particular topic, the Sri Krishna Devaraya, you write order wise, chronological order. Sri Krishna Devaraya was born and his military achievement, Siege of Umutra. Siege of Umutra, Kalinga expedition, Battle of Raichur, Peace of Ceylon, and last days of Sri Krishna Devaraya. Now, the Battle of Talikot. The Battle of Talikot was a discursive battle of history of Vijayanagara. The Battle of Talikot, 1565, was a discursive battle of Vijayanagara. Discursive battle of Vijayanagara. So this is the Battle of Talikot. Discursive battle of Vijayanagara. The battle of fought range 40 kilometers. The battle was fought between village of Raksagi and Tangarigi near Talikot. Hence is called as Battle of Talikot Raksatangadi. The scholars believe the discursive battle fought against Krishna and Banahatti. Hence is also called as the Battle of Banahatti. Aliya Ramaraya was the leader of Vijayanagara troops. His opposite side, the coalition of army Shahs of Sultan. The grand army was composed of troops of Adil Shah of Bijapur, Nizam Shah of Ahmadnagar, and Qutub Shah of Golconda, and Bairat Shah of Bidar. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಜಾಮರು, ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮರು ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಾಳಿಕೋಟಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಲು ಬಂದರು. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಾಳಿಕೋಟನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಅಂದಿನ ರಾಜ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಂದಿನ ರಾಜನಾದಂತಹ ಯಾರು ಅಂದಿನ ರಾಜ ವಿಜಯನಗರ ಟ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿದಂತನು ಅಲಿಯ ರಾಮರಾಯ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಲೀಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಳಿಕೋಟ್ ಕದನವು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕದನವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೂಷಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಈ ಕದನವು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ತಾಳಿಕೋಟೆ ಸಮೀಪ ರಕ್ಸಗಿ ಮತ್ತು ತಂಗಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ನಡೆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕದನವನ್ನು ತಾಳಿಕೋಟ್ ಕದನ ಅಥವಾ ರಕ್ಸಗಿ ತಂಗಡಿ ಕದನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಸಗಿ ಮತ್ತು ತಂಗಡಿಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅನ್ನು ತಾಳಿಕೋಟ್ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಸ ತಂಗಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ನೆನ್ಪಟ್ಟುಗಳೇ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಾಳಿಕೋಟ್ 1565 ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1565 ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ಸ ತಂಗಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕದನವಾಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬನಹಟ್ಟಿ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಇದನ್ನು ಬನಹಟ್ಟಿ ಕದನ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬನಹಟ್ಟಿಯ ಕದನ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕದನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯನು ವಹಿಸಿದ್ದನು. ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ
ಶಾ ಸುಲ್ತಾನರ ಒಕ್ಕೂಟವೇ ಸೈನ್ಯವಿತ್ತು. ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಶಾ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾ, ಅಹಮದ್ನಗರ್ ನಿಜಾಮುಲ್ ಶಾ, ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ನ ಭರತ್ ಶಾ, ಭೈರುದ್ ಶಾ. ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾದ ಒಂದು ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 4 ಜನ ಶಾದರು ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯನ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, there is a lot of problem of internet. After the death of Krishnadevaraya, Vijayanagara dynasty was weak and inefficient ruler. So the Shah dynasty have fight against Vijayanagara dynasty in the battle of Talikot in 1565. But Vijayanagara dynasty was led by his son-in-law Aliya Ramaraya. He was the leader of this troop between Shah dynasty. Shah dynasty ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾವ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ? ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾ, ನಿಜಾಮ್ ಶಾ ಆಫ್ ಅಹಮದ್ನಗರ್, ಕುತುಬ್ ಶಾ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ್ and ಭೈರವ್ ಶಾ ಆಫ್ ಬೀದರ್. There is a 4 Shahs with opposite only one Aliya Ramaraya. The battle of Talikot near Raksak Tangdi. It means the Raksak Tangdi battle also called as. Now, what are the causes for this battle? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಳಿಕೋಟ್ ಕದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇನಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, what are the causes of ತಾಳಿಕೋಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, now the first causes is a supremacy of Doab range. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಕಾಸಸ್ ಸುಪ್ರಮೇಸಿ ಆಫ್ ದೋಬ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಅಬ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೋಬ್ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿವರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ became a bone of continuation of between 2 power cells is responsible for this battle. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮೊದಲು 4 ಕಾರಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದು ದೋಹಬ್ ಪ್ರದೇಶವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ದೋಹಬ್ ಪ್ರದೇಶವು 2 ಶಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಜಯನಗರ ಅಂಡ್ ಶಾ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಿನ್ನತೆ, ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಶಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾದವು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ರೂಲರ್, ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ರೂಲರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಈ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ. ಮೂರನೇದು ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯನ ನೀತಿ. ದ ರಾಮರಾಯ ಆಫ್ ಅರವೇಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ದ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅರವೇಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರವೇಡು ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಾಮರಾಯ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅಳಿಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನೇ ಈ ಒಂದು ನಾಯಕ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫೇಮಸ್ ಆಫ್ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್. ಅಚ್ಯುತರಾಯ ಅಂಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯ ವಾಸ್ interfered in the internal dispute of Shahs. He was followed the policy of divide and rule. They have Shahs of Bijapur and Ahmednagar. The Shah forget the enemies and united through the various alliances of matrimonial relations. All these events led the formation of Grand Shah Confederacy consisting the Bijapur, Ahmednagar, Golconda and Bidar. ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯನ ನೀತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯನ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅರವೇಡು ಮನೆತನದ ರಾಮರಾಯನು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಮಗಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಅಳಿಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಅಚ್ಯುತರಾಯ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವರಾಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದನು. ಶಾ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟವು ಇವನು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದನು. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಟ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಡ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಅಹಮದ್ನಗರ ಸುಲ್ತಾನರಿಗೆ ಒಡೆದಾಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾಲಿಸಿ ಲೈಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ
ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಡೆದಾಕ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಒಡೆದಾಕ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್, ವೈಮನಸ್ಸನ್ನ ಮರೆತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದಾದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳೋದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಗಂಡನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಈ 4 ಶಾಗಳು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅಹಮದ್ ನಗರ್ನ ಆದಿಲ್ ಶಾ, ಗೋಲ್ಕಂಡು, ಬಿಜಾಪುರ್ ಮತ್ತೆ ಬೀದರ್. ಈ 4 ಶಾಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಆಡಲು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಮರಾಯ, ಅವರ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮೂಗಾಕಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಡೆದಾಕಿದ್ದ. ಅದು ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಆ ಒಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ನದಿಯ ದಡವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೂರನೇದು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. 4th ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸಸ್. Ali Adil Shah of Bijapur was demanded to return of Raichur from Aliya Ramaraya. Ramaraya refused to ask Sultan to take it the battlefield. There was immediate causes of battle. ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಬಿಜಾಪುರದ ಅಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಯ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯನನ್ನ ರಾಯಚೂರು ಕೋಟೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಪ್ಪ, ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರಾಯಚೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯನಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಅಳಿಯನಾದಂಥ ರಾಮರಾಯಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬಿಜಾಪುರವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡು ನನಗೆ, ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ರಾಮರಾಯನು ಯುದ್ಧದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಆಡ್ರಿ, ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕದನಕ್ಕೆ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹಳೆಯ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಬಯಸಿದ ನಂತರ ಆ ಶಾಂತಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ, ಈ ಶಾಂತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ. ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಾಸ್ ಫಾಟ್ ಇನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 23rd January 1565. Tuesday 23rd January 1565. The Aliya Ramaraya was about 90 years old. They fought bravely the battle of beginning Vijayanagara forces to gain an upper hand, but Ramaraya were captured Shahi soldiers to beheaded the parade, the battlefield. The created of panic among the Vijayanagara soldiers. They have run away from the battlefield. The Shah Sultan won the battle. This is a discussive battle of history of South India. South India came to end within a day. Discussive battle of South India. ಏನಂದ್ರೆ once again I repeat, the battle of fought on 23rd January 1565 on Tuesday. Aliya Ramaraya was 90 years old. The bravely in the battle was beginning. Vijayanagara forces is gained upper hand, but Ramaraya, who was captured by Shah soldiers, were beheaded and his head was paraded in the battle of field. This is created among the panic Vijayanagara soldiers. They run away from the battle of field. The Shah Sultan won the battle and discussive battle in the history of South India came to end within a day. ಯುದ್ಧದ ಗತಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1565ರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಕದನ ಜರುಗಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಏನಾಯ್ತು? ಕದನ ಜರುಗಿತು. ಕದನದಲ್ಲಿ 90 ವರ್ಷದ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದನು. 90 ವರ್ಷದ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸೈನ್ಯವು ಮೈಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು? ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧವು 23 ಜನವರಿ 1565ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಅವಾಗ 90 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಎ 60 or 40 or 50, 90 ವರ್ಷದ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನೇ, ನೀವೇನು ಹೆದರಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ವಿಜಯನಗರದವರು
ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೆರೆಯಾದ ರಾಮರಾಯನನ್ನು ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ರಣರಂಗದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯನಗರ force is gained, but Ramaraya was captured Shah soldiers to be headed and his head was buried in the battlefield. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು you cannot imagine. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮರಾಯನ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, ತಲೆಯ ರುಂಡವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಣರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ವಿಜಯನಗರ ಸೈನಿಕರು ಭಯಗೊಂಡು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಜಯನಗರ ಸೈನಿಕರು ಟು ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾ ಸುಲ್ತಾನ್ಗೆ ಜಯವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕದನವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿಲ್ ಎಂಡೆಡ್. So that's why this is the discussive battle of South India. Now results. What are the results of course of this war? Vijayanagara Empire is lost its glory and successful of Shah armies looted the city of Vijayanagara in many months. ಮೊದಲನೇದೇನು, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಂಪೈರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋರಿ. ವಿಜಯನಗರ ವೈಭವ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣ, ಅವರ ಒಂದು ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಳಕಂತು. ಕದನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶಾ ಸುಲ್ತಾನರು ವಿಜಯನಗರದ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೇರ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಬಂಗಾರ, ಅಂದ್ರೆ 1 kg ಗಂಟ್ಲೆ ಬಂಗಾರ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ಬಡವರು ಇದ್ದಿಲ್ಲಂತ, ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಂತ ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿನ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಅಂದ್ರೆ 1-2 ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು. ಈಗ ನೀವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 hour ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೈಭವ ಸಂಪತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಳ್ತನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ have been found in ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತಾಳಿಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಮರಾಯನನ್ನ 90 ವರ್ಷದ ರಾಮರಾಯನನ್ನ ಶಿರಚ್ಛೇದನ, ತಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ವಸಿತಾರೋ, ಆ ನಂತರ ಅವ್ರ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಯುದ್ಧವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯ ಒಂದು ವೈಭವೀಕರಣ ಹಾಳಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಕಡೆಯವರು, ಶಾ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಲೂಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ, ಸುಮಾರು ಮಂತ್ಗಳ ಕಾಲ ಲೂಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the Portuguese were restricted to Goa region without support of Vijayanagara to set back the trade. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಏನಾಗ್ತತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೋವಾ ರೀಜನ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಟು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇದು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ವಿಜಯನಗರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಕೇವಲ ಗೋವಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ವಿಜಯನಗರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೋವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, the religious of endowments of to center like Sringeri, Tirupati, Srishaila and Kalasti to stop the obstacle development of the religion. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಶೃಂಗೇರಿ, ತಿರುಪತಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ಹಸ್ತನ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶೃಂಗೇರಿ, ತಿರುಪತಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಅಂಡ್ ಕಾಳಿಹಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೆಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು
ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ತರ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ರಚಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಫೋರ್ತ್, ಅರವೇಡು ಡೈನಾಸ್ಟಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಪೆನಗೊಂಡ ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಟು ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಗೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಪೆನ್ನಗೊಂಡ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅರವೇಡು ಮನೆತನವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಯಿತು. ಟು ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರೂಲರ್ ಟು ನಾಟ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ರೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಏರಿಯಾಸ್, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅಂಡ್ ಪೆನಗೊಂಡ. ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ, the feudatories of Vijayanagara Empire like Nayaks and Palgolas became independent that led the disintegration of Vijayanagara Empire. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಂತರಾಗಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಳ್ಯಗಾರರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದರು. ಇದರಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭಜನೆವಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಪಾಳ್ಯಗಾರರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ವಿಜಯನಗರ ವೀಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್. Administration. The Vijayanagara ruled has provided a good system of administration. They have also provided internal peace, empowered the protection from the external threats. The ruler of Vijayanagara introduced a strong central government along with the decentralization of power. ಮೊದಲನೇದೇ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ, ಬಹು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ದ ಮೊನಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್, ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ as ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ, ದ ಚೀಫ್ ಲಾ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್, the judicial judgment, death sentence, imprisonment, fines imposed upon the criminals. Sometimes criminals were cast down before the elephant and trembled to death. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವರ ಹಿತಗಳ ಕಾಪಾಡುವುದು ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಾಯಕನು ಅವರ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಾಮೂಲು. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ MLA ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕು, MP ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಜನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ರಚನೆಕಾರರಾಗಿದ್ದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಚತುರ್ ನಿರ್ಣಯ ವಿಜಯನಗರವನ್ನು ಅರಸರು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ನೋ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಅರಸರ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ, ಸೆರೆವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಅವನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮರಣದಂಡನೆ. ಎರಡನೇದು ಸೆರೆವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರಿಸ್ಮೆಂಟ್, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು. ಮೂರನೇದು ದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕುವುದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲೋದು. ಶಿಕ್ಷೆಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಏನೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಆನೆಕಾಲಿಂದ ತುಳಿಸಿ ಸಾಯಿಸಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗಿವ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಂಬಲ್ ಟು ಡೆತ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪದೇ ಅಪರಾಧಿ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆನೆಕಲ್ಲಿಂದ ತುಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆನೆಕಲ್ಲಿಂದ ತುಳಿಸಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸು ಕ್ಲೋಸು. ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ದಂಡ ವೇಸ್ಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಆನೆಕಲ್ಲಿಂದ ತುಳಿಸೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಗಿವ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ವೆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಬಿಫೋರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಂಬಲ್ ಟು ಡೆತ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರಂಬಲ್ ಟು ಡೆತ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯನಗರವನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿತ್ತು. ಒಂದು, ವೆನ್ ವಾಸ್ ವಿಜಯನಗರ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ರೂಲರ್, ವೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, what is the battle of Talikot, what are the course of war, now the cultural contribution of old dynasty. Next class we'll discuss. Thank you.